पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब इस वेले विच इस वक्त दे बिल्कुल ताज़ा मैडिकल आंकड़े की गल करांगे। पंजाब दे विच की स्थितियां ने। 251 पॉजिटिव केस इस वक्त पंजाब दे विच होए ने। अज सवेर तक 245 सी। अज 6 केस नवे जिहड़े पॉजिटिव ने वो सरकारी महकमे ने मोहर ला के रिपोर्ट किए ने। सो पंजाब दे विच 7355 कुल सैंपलों की गिणती हुण तक पहुँच गई है, जिन्हां दे विचों 6769 सैंपल ने जिहड़े नैगेटिव आए ने, बिल्कुल ठीक आए ने। भावें उन्हां दे विच मिलदे जुलदे लक्षण सी या कईयां च लक्षण नहीं सी, कई संपर्कां च सी। और पंजाब दे विच 335 लोगों के रिजल्ट हुण सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। और ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पंजाब दे विच हो गया 49। अज दी मैनूं लगदा है सब तो वड्डी खबर है जिहड़ी कि पंजाब च कल ये आंकड़ा 38 ते सी, अज 49। अज 11 मरीज़ होर ने जिहड़े वख-वख हस्पतालों के ठीक होए ने। सो 186 लोग हस्पतालों च रह गए ने। भावें आंकड़ा वधिया मरीजों का 251 हो गए ने कुल, पर 186 रह गए ने हस्पतालों च। 49 मरीज़ ठीक हो गए ने। ऑक्सीजन के उपर एक मरीज़ है, एक मरीज़ वेंटीलेटर पर है और 16 साडे पंजाब दे विच स्वर्गवास होए ने। अज मोहाली च एक केस नवा आया है, ये भी पुराने पॉजिटिव संपर्क च है। और पटियाला च भी जिहड़े 5 केस आए ने, दस्सिया जा रहा है कि राजपुरा की जिहड़ी औरत पॉजिटिव होई सी, अगे उन्हां दे परिवारक मैंबर और उन्हां दे जान पछाण वालियां दे विचों ही ये 5 केस नवे जिहड़े ने ये दर्ज किए गए ने। और हुण कुल आंकड़ा ले लीए, मोहाली दे विच 62 हो गए ने कुल। अज एक पाके 62 हो गया मोहाली च और 14 ठीक हो गए ने। 2 लोग स्वर्गवास होए ने मोहाली च, 14 ठीक हो गए ने। अज 6 मरीज़ मोहाली च होर ठीक होए ने। और जलंधर दे विच कुल 48 दे विचों 6 ठीक हो गए ने। 2 अज तक उत्थे पूरे होए सी, 6 ठीक हो गए ने। सो जलंधर दे विच भी ठीक होने वालियां दी गिनती वध रही है, 6 ठीक होए ने। कुल केस 48 ने। अज जलंधर दे विच कोई केस नहीं है। और पटियाला दे विच कुल 31 केस हो गए ने, 26 सी, अज नवे 5 आ गए ने। पटियाला च कुल 31 हो गए ने, उत्थे हजे इक्को मरीज़ ठीक होया है। और पठानकोट दे विच 24 दे 24 है, कोई नवा केस नहीं। SBS नगर दे विच 19 सी, उत्थे सिर्फ एक मरीज़ रह गया, बाकी सारे ही ठीक हो गए ने। SBS नगर दे विच मुकम्मल ठीक हो गए ने बाकी। लुधियाना दे विच 16 दे विचों 2 ठीक हो गए ने। अमृतसर दे विच 11 दे विचों 1 ठीक है। और मानसा दे विच 11 दे विच सरकारी रिकॉर्ड च किसी दे ठीक होने की हजे जानकारी नहीं है, पर पता लग्या है कि कुछ मरीज़ों की शुरुआती रिपोर्ट है जिहड़ी वो तसल्ली बख्शाई है, पर सरकारी रिकॉर्ड च हजे मानसा च डिकलेयर नहीं किया किसी नूं ठीक। हुशियारपुर दे विच 7 सी, उत्थे सिर्फ 2 रह गए ने, बाकी सारे ठीक हो गए ने। मोगा च 4 ने। फरीदकोट दे विच 3 दे विचों 1 ठीक हो गया, फरीदकोट च सिर्फ 2 रह गए ने हुण। रोपड़ दे विच 3, 1 उत्थे स्वर्गवास हो गए सी। 2 दे विचों जल्दी खुशखबरी आ सकती है। बरनाला दे विच कोई नहीं है, 2 सी अज तक, लेकिन सारे 1 ठीक हो गई, बीबी 1 दुनिया तो चली गई सी। फतेहगढ़ साहब 2 दे विचों 1 ठीक हो गया। सो 2 औरतां सी फतेहगढ़ साहब दे विच। सो फतेहगढ़ साहब दे विच भी जिहड़ा 1 मरीज़ है वो ठीक होने का आंकड़ा जिहड़ा वो साडे कोले आ गया। फतेहगढ़ साहब 2 चों 1 ठीक होए ने। कपूरथला दे विचों 2 दे विचों 1 ठीक हो गया। कपूरथला भी सिर्फ 1 रह गया, फतेहगढ़ साहब भी 1 रह गया। और गुरदासपुर दे विच इस वक्त कोई केस नहीं है। मुक्तसर दे विच गुरदासपुर दे विच अज तक 1 होया सी, वो स्वर्गवास हो गए सी। मुक्तसर दे विच 1 है और फिरोजपुर दे विच भी 1 है। फिरोजपुर दे विच लुधियाने दे ACP दा कांस्टेबल है, उन्होंने साथी है। और मुक्तसर दे विच भी 1 मरीज़ है। सो पंजाब च होर किते भी कोई नवा मरीज़ नहीं है। ये पंजाब सरकार की अज रिपोर्ट है। और तरन तारण के डिप्टी कमिश्नर वालों अज एक प्रैस नोट जारी करके स्पष्ट किया गया है कि तरन तारण दे विच 1 भी मरीज़ नहीं है। किसी भी अफवाह ते भरोसा नहीं करना। तरन तारण के डिप्टी कमिश्नर ने जिला लोक संपर्क दफ्तर के जरिए अज एक प्रैस नोट जारी करके ये जानकारी साझी की है। तरन तारण दे विच कोई मरीज़ नहीं है पंजाब च, ना फाजिलका च भी कोई मरीज़ नहीं है, बठिंडा दे विच भी कोई मरीज़ नहीं है। और पंजाब दे विच अज सिर्फ पटियाला ते मोहाली दे विच नवा मरीज़ है। 5 पटियाले, 1 मोहाली, पूरे पंजाब दे विच अज कोई मरीज़ नहीं है। कल भी सिर्फ 1 मरीज़ है जिहड़ा सिर्फ जलंधर दे विच कल 1 मरीज़ आया सी। सो कल 1 मरीज़ सी। अज पटियाले दे विच 5 ते 1 मोहाली दे विच 6 जरूर ने, पर 49 पंजाब दे विच लोग ठीक हो गए ने। सारिਆਂ ਦਾ आंकड़ा लिया निर्मल
ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨਿਰਮਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 11। ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3252 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 141 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 108 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ GST ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਸਕੀਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2020 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST ਦਾ 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦਾ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਾ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ, ਨਾ ਵਹੀਕਲ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 0 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $0 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਦਾ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 705 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3252 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਦ ਹੈ ਉਹ 17-18% ਹੈ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18,601 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 3,252 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4,50,000 ਰੈਪਿਡ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4,50,810 ਟੈਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ 4 ਨਤੀਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 36-37 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 61-62 ਤੱਕ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, 61। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 6 ਮਰੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 14 ਹੋ ਗਿਆ। 61 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ 6 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 14, 15, 16, 20 ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 5 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ 6 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੰਕੜਾ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 61 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 61 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਂਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਔਰ 61 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 38 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। 38 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਸ ਵਾਲੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।